जस बाजवा जी नाल चमकौर सिंह खटड़ा, करमा टॉपर, निशान सिंह भुल्लर, श्री बराड़, करमा टॉपर, सारे वीर आ जाण मंच ते जी इकट्ठे। सब तो पहला श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पहुंचे हुई सारी संगत का असी तह दिल तो धन्नवाद करते हैं कि एक लम्मा अरसा पोह दियां रातां तुसी इत्थे एक महीने तो निरंतर डटे हुए हो। ये सिदक है तुहाडा, ये ज़मीर है तुहाडा, ते ओहदे नाल नाल ये साडा फर्ज भी है। पहल दे तौर ते वधाई देना मैं सारियां जथेबंदियां नूं जिन्हां ने एका करके, बेशक इन्हां दे अलग अलग बखरेवे होणगे, पर जदों गल पंजाब दी आ गई, जदों साडीआं ज़मीनां दी आ गई, तां इन्हां दा आपसी एक है जिहड़ा सानूं इत्थे तक लैके आया। ये भी वधाई दे पात्र ने। रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, जिवें भुख हड़ताल ते बहना जां होर टोल प्लाजे बंद करने, खून दे कैंप लाने, तां जो ये जिहड़ा साडा अंदोलन चल रहा है ये एक चंगी छाप छड्डे दुनिया ते। वैसे तां एक मास अंदोलन बन चुकिया, पूरी दुनिया की निगाह इस अंदोलन ते टिकी हुई है। एक साडी वड्डी जित है। पंजाब की धरती ते हमेशा सूरवीर योधिया ने जन्म लिया। साडे एक आम ही सुभाविक कहावत है कि जे मां दा दुध पीता फिर मैदान च आ जा। अज इस तो वड्डी कोई गल नहीं हो सकता, इस तो वड्डी कोई गल नहीं हो सकती कि जिन्हां ने मां दा दुध पीता है वो भी आए हुए ने, ते जिहड़ियां मावां ने दुध पिलाया वो मावां भी साडे विच पहुंची होईयां ने। एक ताड़ी इन्हां मावां दे नां ते ला दिओ तुसीं। सत श्री अकाल। मैं तां एक सलाह दे के जाना है, वैसे जे हो जाए, क्योंकि जिहड़ी घर दी मख्तियारी हुंदी है, लाणेदारी हुंदी है, घर नूं किवें चलाउणा हुंदा है, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ऋणी भी हाँ। गौरमेंट जे ये चाहती है भी ये मोर्चा लंबा चले, अपने आप ही मुड़ जाणगे, बैठे ने, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। तां मैं ये गल कहनी चाहना भी बहुत वारी विचों ये आवाज आउण लग जाती है भी जे यार एक बारी इकट्ठ टुट गया तां दुबारे ये इकट्ठ बन्निया नहीं जाना। जे असीं इत्थे आ सकते हैं तां आउणा तां उत्थे साडीआं ज़मीनां लैणी है ना तुसीं पंजाब च, तां फिर उत्थे पैर पा के दिखा दिओ। जे पुठे पैरी ना मोड़ता तां फिर वो गल उही हो जाती है भी जट्टां दे पुੱਤ नहीं असीं जे तुहानूं पुठे पैरी ना मोड़ता। आउणा तां साडे कोल ही है ना। इकट्ठ असीं एका उदण भी पहला पंजाब च कीता 3 महीने जाके, जे बाई चांस असीं मुड़दे नहीं, पर जे मुड़ना पै गया तां तुसीं ये भुलेखा आपदे दिल चों कढ दिओ भी तुसीं उत्थे आके साडीआं ज़मीनां च कोई प्रोपोगंडा करके वड़ जाओगे। ना ये कदे अज होऊगा ते ना ये कदे कल नूं होऊगा। बड़े वीर सानूं बाहरों फोन करदे ने कि बई तुसीं इत्थे आ जाओ, असीं ट्रूडो गौरमेंट नाल गल कर लैने आ, मार खोल दिंदा वीज़े, सारा पंजाब ही उधर आ जाए। मैं कहा नहीं, वैसे सारा पंजाब ही कनेडा वसदा, कोई शक नहीं। एक घर चों एक नौजवान पूरे पंजाब चों बाहर होऊगा। 25-25 30 मुंडे पिंडां दे कनेडा गए हुए ने, पर ये साडी धरती है, ये साडी अपनी है। असीं इहदे वास्ते लड़ांगे, असीं इहदे वास्ते मरांगे। असीं इस गौरमेंट तो डर के ना पिठ दिखा के अज जावांगे ते ना कल नूं जावांगे, चाहे सानूं कुछ भी करना पै जावे उहदे वास्ते। पहरा देंगे ठोक के। जय किसान। हुणे जदों असीं आ रहे सी, किसी ने मैनूं दस्सिया कि अंबानी ने 1200 जॉन डीयर का ऑर्डर देता अमेरिका च भी पंजाब दीआं ज़मीनां ते जाके जॉन डीयर नाल खेती करांगे। मैं इत्थे इस मंच तो कहना चाहुंदा भी अंबानी पंजाब दीआं ज़मीनां दा साला नहीं लगदा, वो साडियां ने ते साडियां ही रहणगीਆਂ। उत्थे साडे ट्रैक्टर चलदे सी ते साडे ही ਚੱਲਣਗੇ। जे अज असीं ट्रैक्टरां जोगे होए आ तां इन्हां बजुर्गां दी बदौलत। उन्हां खेतां नाल साडा एक इतिहास जुड़िया होया। इन्हां बजुर्गां ने उत्थे हल वाहे, खेती की। साडी बेबे उन्हीं इन्हां वास्ते रोटियां लैके गए, उन्हां वट्टां ते चलदियां धुप्पां च तखड़ दुपहरे दोआं ने रल मिल के मेहनत की तां पंजाब दे
ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਲਾਂ ਦਾ, ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਵੰਗਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 5-4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਸੋ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੀੜ ਇੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਂਦਾ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੱਖਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੀਰਾ, ਮਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਟਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ 19-21 ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਤਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਐਜ਼ ਐਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਸਾਡੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। CBI ਆਈ ਜਾਵੇ, ED ਆਈ ਜਾਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਜ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਮਕੌਰ ਖੱਟੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਆ ਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਏਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਨੇ ਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਰੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨੀਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਮ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 14 ਚੋਂ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ LIC ਵਿਕਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਡਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੀਪੋਰਟ ਅਡਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕਣੇ ਸੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀਓ ਨੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਵੀ ਸੀ, MTNL ਵੀ ਸੀ, BSNL ਵੀ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਡੋਕੋਮੋ ਵੀ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਇੰਡੀਕੋਮ ਵੀ ਸੀ, ਸਪਾਈਸ ਵੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 에ਅਰਟੈਲ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 에ਅਰਟੈਲ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀਓ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। BSNL ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ BSNL ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀਓ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। BSNL ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। भाई चमकौर खटड़ा, कर्मा टॉपर, श्री बराड़, साडे सारे दलजीत चाल, सत्ता पहलवान जी, साडी इन्नी क हाजिरी कबूल करो जी। ते भाई वालों भाई चमकौर खटड़ा सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा जी, वाहिगुरू जी की फतेह। परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ खुश रखे, चढ़दी कला च रखे। और हाजिरी साडी लागी जी लगभग मैं जिथों साडा मुੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੈਂਦੀ ਲੋੜਿਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੰਦ, ਪੈਂਦੀ ਲੋੜਿਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੰਦ,
ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਲ ਚ ਦਾਦੀ ਨੇ ਲਕੋਏ ਹੋਣਗੇ ਨੀ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨਿਹਾਰੇ ਚੁੰਮੇ ਚਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਓ ਰਹਿਣੇ ਹੜ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਕੋਏ ਹੋਣਗੇ ਨੀ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ। ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਪੂੰਝੇ ਸੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੋਢੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਬਿਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਹ ਨਾਮ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੜ ਇਤਿਹਾਸ ਅੜੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਮੁੜ ਜੂ ਕਿਸਾਨ ਨੀ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਦਾਨ ਨੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਦਗਾਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ ਨੀ ਰੋਏਂਗੀ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਮਝਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਖੋਲਦੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਤੂੰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।